परम सन्मान योग सतगुरां दी साची निवाजी सद संगत जीओ। अदब सत्कार सहित बुलाई फतेह प्रवान करो जी आपको। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन दिन संग्राम के रूप विच असीं सारे मना रहे हैं। मगर महीने की आरंभता है। इसनूं हिंदी विच मार्गशीर्ष कहंदे ने। कतक की संपूर्णता हुंदी है ते मंगर की आरंभता। रुत्तां दे विच भी शरद रुत की आरंभता है। जिवें 12 महीने ने उस प्रकार नाल 6 रुत्तां ने, 3 मौसम हैं ते 12 महीनों के प्रथाए 12 माह बाणी है। 6 रुत्तां के संबंध विच रुत्ती सलोक महाराज ने लिखे ने छंत के रूप विच। 3 मौसम ही हो गए, सर्दी गर्मी ते बरसात। उहदे विचकार दे जो 2-2 महीने ने उन्हां नूं वंड के कुल 6 रुत्तां बणियां ने। इनू तुसीं इंज कह सकते हो भी गर्मी ते सर्दी दे विचकार दी रुत का नाम है बसंत रुत। ते उस तो उपरंत बरसात अते ठंड के विचकार सिसियर रुत आउंदी है। पतझड़ का मौसम भी उन्होंने कह सकते हाँ। इहदे विच भी ना बहुती सर्दी ना गर्मी हुंदी है ते बसंत रुत विच भी। इनू मर्यादित रूप विच भी अगर वेखोगे तो तुहानू ये प्रतीत होवेगा भी बसंत रुत विच बसंत राग गुरु घर विच हर समय गायन करन दी हिदायत हुंदी है। दरबार साहब जदों भी कीर्तनीय कीर्तन प्रारंभ करते हैं तो बसंत रुत विच बसंत राग हर वेले गाउंदे ने। और जदों बरसात रुत आउंदी है, सावन भादों का महीना, उदों मलार राग जरूरी पढ़ना हुंदा। हुण ते उन्हां रागां दा प्रचलन ना पढ़न वालियां दा रहा ना सुनन वालियां दा। पर दरबार साहब ये मर्यादा अजे भी बनी है, बरकरार है। सो रागां दे निर्धारण के अनुसार ही ये पता लग जाता है कि रुत किहड़ी है, समा किहड़ा है। जिवें कई बारी आपां सोचते हैं ना भी बाणी महाराज ने इस राग विच क्यों लिखी, उस राग विच क्यों है, ये राग क्यों ने। दरअसल राग ही दसदे ने कि शब्द किस समय उच्चारण होया। श्री राग की जिन्नी भी रचना आप कहांगे वो सारी संध्या के समय दी है, क्योंकि श्री राग शाम के समय गाया जाता है। श्री राग है, कल्याण है, तुखारी है, प्रभाती हो गया, बिलावल हो गया, ये सवेर के राग ने। आसा दोनों टाइम गाया जा सकता है, पर इस विच थाट बदलता है। पूर्वी ते बिलावल थाट तो अलग अलग तो ये आउंदे ने। पूर्वी थाट का आसा राग शाम नूं, बिलावल थाट का सवेरे। इसलिए बाणी जिस आधार पर गाई जाती है, जिवें शास्त्रीय संगीत विच खमाज थाट है, इसनों गुरमत संगीत विच माझ राग, खमाज ते माझ इस रूप विच ही परिभाषित किया महाराज ने। तो जो 12 माह है वो माझ राग विच है, 5वें पातशाह जी का। तो जो गुरु नानक साहब ने 12 माह रचिया वो तुखारी राग विच है। तुखारी राग भी औखा है तो तुखारी का 12 माह जो लिखिया वो भी शब्दावली विच औखा है। सो सौखे लफ्ज़ों विच 5वें पातशाह जी ने ये रचिया है। और इस विच जो अज दी विचार दे वचन ने, मंघर माहे सोहंदियाँ हर पिरसंग बैठड़िया। मगर दे महीने विच
ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੰਘਰ ਮਾਹੇ, ਮੰਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਭਾਵ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੋਗੇ? ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਘਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਮੰਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਗੂਠਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇੰਝ ਛੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਰੱਸੀ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ
शोर शराबा दी फिल्म देखण उन्हां जाना, डांस वगैरह उन्हां जाना, घूमण फिरन उन्हां जाना, क्योंकि सारा दिन शांति च बीत गया। उस तो बाद हुण जिहड़े दूसरे तरीके का काम करते होण, जिन्हां दा सारा दिन ही शोर शराबे च बीतदा। हुण अमीनाबाद के बाज़ार में कोई दुकान खोल के बैठा और सारा दिन उहदा उत्थे बीतिया होवे, तो कहेगा भी शाम नूं शांति वाली थां चाहीदी है, क्योंकि सारी दिहाड़ी कन्नां च शोर पिया। सो जिस तरह के माहौल विच बंदा रहिंदा, उसे तरह की उतों अलग ढंग दे नाल वो थां लभदा भी उहनूं उतों ओपोजिट कुछ मिल जाए। शांत माहौल च कोई रहा तो वह शोर शराबा भालदा है, और जे शोर शराबे च कोई रहा तो वह शांति भालदा है। ते कमाल दी गल वेखो, जिहड़ा धर्मी है ना, उन्हें जे सुनना भी है तो कीर्तन सुन के वो अपने आप नूं उधरों भी शांत कर लेगा, तो फिर वो पाठ करके या बाणी सुन के मन नूं भी शांत कर लेगा। दोनों चीज़ां मिल सकदियां ने एक सतसंगी नूं। ते जे मनुख ने बाहरी कुकर्मां विच ही जीवन पाउणा होवे, फिर उहदा कोई प्रभाव नहीं। सतसंगत विच जो भी सुनांगे उहदा एक लाभ मिलदा ही मिलदा। एक प्रमाण अर्ज करां, पौराणिक एक गाथा है, कोई चोर उन्हें चोरी की तो उन्हें भी सोचा भी चल कट्ठा ही लंबा हथ मारदे हैं, राणी का हार चुरा लिया। राणी का हार चुराया, सिपाहियों ने पिछा किया, तो वह पिछा करदियां करदियां जब नहीं पिछा छड्डिया, राणी कहंदी भी ये हार तो मेरे खास मौके की निशानी है, यह ही जरूर चाहिए और लैके ही वापस आना। वो पिछे पै गए, सिपाही ने पिछा ना छड्डिया, चोर भी भजदा भजदा हाफ गया, थक गया। किते साधु महात्मा का सत्संग हो रहा सी, उहदे च बैठण दी उन्हें कोशिश की भी भीड़ विच शायद मैं छुप जावांगा, पर सिपाही उत्थे भी आ गए। वो साधु महात्मा के कन्नां च कुछ कहा, पर जितनी देर वो बैठे और सिपाही आए, वो 1-2 मिनट विच ही उन्हें चों प्रसंग चल रहा सी भी देवी देवतावां दा परछावां नहीं हुंदा। पौराणिक कोई कहानी महात्मा सुना रहे होणगे, पर ऐसा लिखिया भी है। उतने चो सिपाही जिस वेले आ गए तो वो फिर भज लिया। जदों भज पिया, बहुती दूर नहीं गया, वो फड़िया गया। तो जदों फड़िया गया, राजे दे सामने पेश किया तो मन्ने ना। चोरां दा नियम हुंदा भी फड़े भी जाइए तो मन्नना नहीं, पहलों सबूत होएगा तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करना कुछ भी। वो ना मन्निया जी। कई दिन तक राणी परेशान हो, कहंदी मैनू तो हार उही चाहिए। राजा कहंदा भी होर लिया, इहो जे कई बन जाणगे। कहंदे बन ते जाणगे, पर ये ते खास मौके दा है, तू मैनू गिफ्ट कीता जदों तेरे नाल विआह के आईयां। तो हुण गिफ्ट तो सिर्फ मौक़िਆਂ दे ही हुंदे ने, बनन नूं ते मैनू भी पता भी बन जाणगे, पर मैनू तो उही चाहिदा। राजे का एक वजीर सी, उहदी बेटी बड़ी सियाणी सी। वो कहंदी भी कई दिन तुसीं मत्था मार लिया, मैं कोशिश करदी हाँ इहदे कोलों मैं गुलवा लांगी भी हार इहने कित्थे छुपाया। कहंदे थोड़ा जिहा इहदा कुट कटापा चाड़ो चंगी तरह, फिर मैं अपने तरीके नाल एंट्री करांगी। वो चोर नूं कुटिया चंगी तरह। हुण जद किसी नूं कुट पैंदी है, कोई बचाण वाला ना होवे, तो कहंदा भी हे रब्बा तू बचा। फिर वो इस तरह जब देवी देवता नहीं सुनते, हे कुल देवी साडी, ये देवी माता तू बचा लै। जिस वेले उन्हें कहा ना देवी माता बचा लै, एकदम वो लड़की ने देवी का रूप धारण, मतलब कपड़े उन्हें चमकीले जे पा ले तो एंट्री की। वत्स तेरी पुकार सुन लई। वत्स खुश हो गया भी देवी तो प्रगट हो गई भाई। अच्छा, उन्हें इशारा किया होया सी कि जिस वेले मैं इशारा करा तो तुसी दरवाजे खोल देना, भी मैं तैनू इत्थों लैण आई हाँ। देख हुणे दरवाजा खुल जाणगे। वो खुल गए वाकई, वो तो तैयारी पहले ही की सी सिपाहियों ने।
ताले लाए नहीं सी, रस्सी खिंची, दरवाजे खुल गए। उन्हें लगा वाह जी वाह, कमाल हो गई, देवी चमत्कारी है, रस्सी खुल गई। कहा देवी माता धन्यवाद, तुसी आ गए हो, पर मैं भजांगा किवें, मेरे पैरों 'च बेड़ियां ने, हथकड़ियां लगियां ने। कहना वत्से भी खोल दांगी, ये दस हार कित्थे है। वो चरनी ढह पिया, बिल्कुल दस्सण ही वाला सी कि मां भी तू मैनू बचाण आई है, फिर तेरे कोलों की लुकाउणा। दस्सण ही लगा सी, मत्था टेक चुका सी, सिर उहदा देवी दे चरनां 'च। फिर ध्यान पिया देवी दा ते परछावां है। समझ गया भी मेरे नाल छल हो रहा, ਇਹਦਾ परछावां। क्योंकि भजदे भजदे ਜਿਹੜਾ सत्संग 'ਚ बैठा सी ना, थोड़ी देर उदों सुन लिया सी भी देवी देवतावां ਦਾ परछावां नहीं हुंदा, वो आत्मक रूप 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुरंत समझ गया भी बहुत कटापा चढ़ेगा राजा जे ਇਹਦੇ सामने मन लिया मैं। कहना देवी माता भावें सिर उतार दे, हार ते मेरे कोल है ही नहीं। वो आके राजे नूं कहंदी भी ये निर्दोष है बेचारा, ते मन गया मेरे सामने भी इहने ते चोरी कीता ही नहीं, कोई होर किते चला गया होएगा, एवें निर्दोष नूं मारदे पए आपां, छड्ड दो इहनूं। राजे ने छड्डता। जदों छड्डता ते वो महापुरुषां कोल ही गया। कहंदा महाराज थोड़ी देर बस मैं तुहाडे सत्संग 'च बैठा सी, कोई पल दो पल होए होणगे, उतने विच ही मैं जो तुहाडे कोलों सुनिया उहदे करके मैं बच गया। तो महापुरुष कहण लगे भी बेटा ये सोच भी तू पल दो पल दा सत्संग कीता और बच गया, ते जे हुण फिर कुसंग ही करना है तो एक गल ध्यान रखी, वो भी बचन मेरे सी, ये भी मेरे ने। जे हुण फिर कुसंग विच ही जाएगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि अगर उस बचन करके बचे हैं तो अगे ये भी बचन मेरा ही है ना। हुण फिर अगर गलत संगत विच गया, फिर चोरी करन गया तो बचेगा नहीं। कहंदा महाराज फिर ये तो मेरी समझ आ ही गया भी तुहाडी अगर वो गल सच्ची है, गल तो फिर ये भी सच्ची होएगी। अज तो बाद चोरी छड्डी, तुहाडे नाल ही रहांगा। कहंदे पक्का? ठीक, हार कित्थे है? आ पिया तुहाडे चरनां 'च। महात्मा जी ने राजे नूं संदेश भेजिया भी अपनी राणी दा हार लै जा के। राजा आया, हार ते लै लिया। कहंदे चोर कित्थे है? कहंदे हुण वो चोर है ही नहीं, हुण ते सतसंगी है। चोर हुंदा ते तूं ते छड्ड ही दिता हार, तूं ते मन गया सी भी इहने चोरी कीती ही नहीं है। ये तो नाम की शक्ति है, सच की शक्ति है, सतसंगत की शक्ति। जिथे ये मन्निया नहीं तो इन्हें जिथे रखना सी रखी रखदा, ना तैनू पता ना मैनू पता। ये तो परमेश्वर के नाम की बरकत नाल ही। राजा भी इस गल नूं स्वीकार कर गया कि सचमुच परमात्मा के नाम विच बरकत ते रहमत है, तो उन्हें उस चोर नूं छड्ड दिता। उस तो बाद वो धर्मात्मा बनिया और बड़ा विद्वान साबित होया। संसार अपने इलाके वास्ते जिन्ना भी वो कर सकता सी, उन्हें अपने जीवन तो उदाहरण लैके सबना नूं समझाया कि मैं 2 पल की सतसंगत विच अपना जीवन बदल लिया। हुण तुसीं कहोगे ते पुराणिक गाथा है, एक सिख इतिहास की घटना सुना देना, बिल्कुल सेम। 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक दे समय वो सिख धर्म दे विच सिख फौज दे सैनापति रहे ने, ते नाम है भाई साहब भाई बिधि चंद जी। चोरी ही करते सन पहला, और महाराज दे सत्संग विच ही जाके बैठे सन। जदों सत्संग च आके बैठे तो पिछे चोर आ गए, जिन्हां दी मझां खोल के लियाए सन। कहंदे महाराज तुहाडे सत्संग विच कोई चोर आ बैठा। तो महाराज ने फिर सारी संगत दे विच ही कहा, कहंदे भी जो भी कोई इन्हां दा चोर है उठ के खड़ा हो जाओ। भाई बिधि चंद जी उठ के खड़े हो गए, ते खड़े हो के कहन लगे महाराज जदों मैं आया सी इन्हां दा चोर सां,
ਹੁਣ मैं तुहाडा सतसंगी हाँ, अज तो बाद चोरी छड्डी। ते गुरु साहब ने भी उन्हां नूं कहा जिन्हां दियां ओह मੱਝਾਂ खोल के लियाए सन, कहंदे जे तुहानूं चोर लगदा ते लै जाओ और साडा सिख लगदा ते छड्ड जाओ। तो उन्हां भी सियाणियां बंदियां ने समझिया भी जिहड़ा मन गया चोर ते मनदे ही नहीं, जिन्हें अगे चोरी करनी वो नहीं मनेगा, जिन्हें छड्डनी है वो मन जाएगा। इसलिए असर ही ऐसा जिंदगी च यही वापरदा है हरेक दी। उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया। उस तो बाद भाई बिधि चंद जी सारी जिंदगी गुरु की सेवा च हाजिर रहे। सो सतसंगत का जो असर है, सतसंगत का जो प्रभाव है, जदों गुरु की संगत विच बैठांगे तो वो जो शुभ गुण ने वो अपने आप ही आउंदे ने। अज दे महीने का जो उपदेश है ना, मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां, मंगर दे महीने विच वो इंसान शोभा पाउंदा है जो गुरु की संगत विच बैठदा है, गुरु के नज़दीक बैठदा है, परमात्मा नूं अंग संग समझ के बैठदा है। क्योंकि गुरु नाल बैठण दा ये असर ही इस प्रकार दा है। जदों सतगुर दे नज़दीक कोई बह जाए, बस बैठण दे असर नूं अपनी जिंदगी विच धारण करे, महसूस करे, तां जाके जिंदगी जिहड़ी है किसी सही रस्ते दे उत्ते पैंदी। नहीं तो इंसान जो कुछ सोची जाता है, जो कुछ देखता रहिंदा है, वो उस तरह बीतदा जाता है। बदलाव जिंदगी विच नहीं आउंदे, क्योंकि कर्म करन दे हिसाब नाल। मैं एक उदाहरण दियां, एक पंछी है, तुसीं सारे जाणदे हो उसनूं। कदे कदे बरसातां दे टाइम या अंबां नूं बूर आवे ते अंब दे बाग विच बोलदी है कोयल। ते कोयल दे बारे एक गल प्रचलित है, शायद अजकल तो वो पढ़ाई भी नहीं जाती, पर बेशक शायद जिन्हां ने पंछियां दे बारे थोड़ा बहुत ज्ञान रखिया उन्हां नूं पता होएगा। कोयल दा घोंसला नहीं हुंदा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कां दे घोंसले विच अपने अंडे रख दिंदी है कोयल। जदों कां बाहर गया होवे किते भी, ते जद उन्हां अंडियां चों बच्चे निकलते ने ते वो कां नूं लगदा मेरे ही ने, ते उसनूं दाणे भी उही खवांदा, कां ही पालदा उन्हां नूं। ये भाई गुरदास जी ने बचन भी लिखिया भी कोयल पालै कावणी, लोहू लोहू रलै रलंदा। ते भाई गुरदास जी ने भी लिखिया, विद्वान भी ऐसा कहते ने। पर कोयल दी उदाहरण है बाणी विच कि काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली। कां दे गुण नूं नहीं लिखिया, हालांकि वह परोपकार है। कोयल दे बच्चे पालना एहसान ही है, परोपकार है। पर कां दी महिमा शास्त्रां विच नहीं आई। कोयल खुद अपने बच्चों नूं भी नहीं पालदी, पर फिर भी उहदा गुण पुराणां विच, शास्त्रां विच, धर्म ग्रंथां विच लिखिया है। इहदा मतलब ये नहीं है भी तुसीं भी सारा परोपकार छड्ड के बह जाओ भी उनका कां नूं किहड़ा परोपकार दा फल मिलदा, बेचारे दी कोई तारीफ नहीं करता। जो गल मैं कहनी चाह रहा इस उदाहरण के जरिए कि कोयल दे बच्चे कोल जो समझ है, जो ज्ञान है, जो संयम है, जो तरीका उन्हें अपनाया है, वो तरीका इंसान नूं जरूर अपनाना चाहिए। तो चंगे गुण अपने आप जीवन च रहणगे, समाज भावें जो मर्जी करे। कोयल दा बच्चा की करदा, वो घोंसले विच बोलदा ही नहीं, चुप रहिंदा। आकार उहदा छोटा ही होना है, इस करके कां नूं लगदा ये बच्चा कमज़ोर है, उन्होंने 2 दाने ज़्यादा दिंदा। जिवें माँ जानदी है भी किहड़ा बच्चा कितनी रोटियां खांदा, तो उस हिसाब नाल वो बना के रखदी किहड़े बच्चे नूं की पसंद है। तुसीं सारियां सियाणियां मावां तुहानूं पता है। नाले अजकल तो फिर बच्चे वैसे भी हफ्ते 4 दिन तो बाहर दा ही मंगा लैंदे ने, तो उहदे च फिर माँ दे हत्थ वाली कोई गल रह नहीं गई।
ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਟਰੈਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ। ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ, ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆਏਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਤ ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਥਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਲੈ ਆ ਦਵਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁਟਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ, ਅਗਲਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ MBBS ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, 25-50 ਲੱਖ ਦੇ 'ਚ ਤੇ MBBS ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਾਇਤੇ 'ਚ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਊਆ ਪਾਲਦਾ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਡਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸੁਰੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਊਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਡਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। कई ये दोष देंदे ने, मैं तो चाह ही नहीं रहा था, दोस्तों ने ऐसा कर दिया। अब क्या कर दिया ये तुसी आप ही सोच लो, XYZ जो भी होवे। कईयां नूं बहाना ही है बड़ा वधिया मिलता, दोस्तों ने कर, दोस्तों ने जहर नहीं पिला दिया तुझे, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਅਪਣਾਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2020, ਸ਼ਾਇਦ 20 ਜਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। जब तक कोरोना नहीं आया ना, सबसे सोचते थे अरे हम तो घर से नहा के आए हैं। जड़ा रस्ते च आए हो, पता नहीं कितने बैक्टीरिया, कितने कीटाणु, कितना होर सब कुछ रस्ते च मिलता है। तो इत्थे आके पब्लिकली जब बैठीए तो साडे पैर भी शुद्ध होण, हत्थ भी शुद्ध होण, किसी दूसरे नूं कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ ना पहुँचे। कितनी पुरानी सोच है और कितनी पुरानी मर्यादा। सो गुरु ने ये सिर्फ हाथ धोण की गल नहीं, जितनियां भी मर्यादा बनाइया ने वो सब साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल अप्रूवड ने। अगर तुसी उहदी गहराई च जाओ तो उहदे पिछे लॉजिक भी बड़े वधिया ने। सो इसलिए धर्म मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुसी इस रूप में अपनाना है कि ये तो परंपरा है जी, पढ़ लियो भी परंपरा है जपजी साहब पढ़ना है, परंपरा है रहरास पढ़नी है, परंपरा है संगरांद को गुरुद्वारे जाना है। हुण संगरांद नूं ते आ गए, अज मन भी शांत, ते मन शांत दी की लोड़ है। जिन्हां दा बीपी ज़्यादा वधदा ना, तो वैसे ही रोज़ सवेरे शाम आ जाया करो। एक गोली एवें महीने च घट जाएगी, जे 4 कोई खांदा तो 3 हो जाणगियां आउंदियां। कंट्रोल होएगा क्योंकि सब कुछ इंटरनल है। कई बार तुसी देखिया होना, अक्सर क्रिटिकल केस दे विच डॉक्टर ये कहंदे ने असीं कोशिश कर रहे हैं, बॉडी रिस्पोंड नहीं कर रही। बॉडी नहीं रिस्पोंड करेगी, बॉडी दे अंदर मन है, आत्मा है, उन्होंने कुछ मिलया ही नहीं है। सिमरन नहीं, सेवा नहीं, भगती नहीं, विल पावर जनरेट ही नहीं होंदी, तो बॉडी कल्ली की रिस्पोंस करेगी। इस वास्ते जो मैडिटेशन है ना, वो साडी जिंदगी का एक बड़ा मूल आधार है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, 2 ਵਜੇ ਸੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਆਫ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕਦਮ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, 8:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 9 ਵਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਫਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ, ਜੋ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਜੇ ਉਹਨੇ 11 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਭ ਯਾਦ ਸੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਿਰਫ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, क्योंकि मेरा काम मैमोरी वाला ही है। जिन्ने भी शब्द पढ़ने ने, इतिहास पढ़ना या कुछ भी पढ़ना, वो तुहाडे सामने ज़बानी पढ़ना, जो बोलना उस तरीके नाल बोलना है। तो यही चीज़ है। मैं कोई 8 घंटे पढ़न वाला विद्यार्थी नहीं रहा कदे। साडे टाइम ते कोचिंग जाना शर्म की गल हुंदी सी। अज बिना कोचिंग तो गल स्कूल जा ही नहीं सकते। स्कूल की फीस वक्री, कोचिंग की वक्री, कोचिंग की ज़्यादा। और मैं कई बार एक लॉजिक होर दियाँ, मैनू यही नहीं अज तक समझ आया कि स्कूल वाले जो 6 घंटे च नहीं पढ़ा सकते, वो कोचिंग वाला 1 घंटे च किवें पढ़ा दिंदा। जो स्कूल दे विच 6 घंटे च नहीं होया, कोचिंग वाले कोल किहड़ी पाउडर दी पुड़ी बनी हुई है, कोई कैप्सूल रखे ने उहदे कोल पढ़ाई दे। माफ़ी चाहना मैं तुहाडे च कोई टीचर होवे या कोचिंग चलांदा होवे, मेरा ये मकसद नहीं भी तुहाडा काम चले या ना चले। गल यह है कि मैं कोचिंग शर्म लगती सी जदों कोई पता लग, अरे कोचिंग जाना है, ट्यूशन लाई है, स्कूल की करदा है। फिर सीधा जिहा सवाल करते सी, अगर ये कोचिंग जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है तो स्कूल विच की करदा है? मतलब 6 घंटे स्कूल च रहा, फिर 1 घंटे कोचिंग की लोड़। मेरे कहने तो भाव है कि असी अमृत वेले की महानता जिहड़ी है वो इस करके है कि जदों शांति का माहौल हुंदा, उस वक्त सवेर की जो वाइब्रेशन है
ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਔਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਿੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਰਹੂਮ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਬਾਬੀਹੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਦਾ 3:45 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦ ਬੇਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਆ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਫਰੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ।
ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਅਧੂਰੇਪਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2200 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ, ਉਮਰ 6-7 ਸਾਲ। ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓਲੰਪੀਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਹੈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲੋਪੈਟਰਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫਿਲਿਪ। ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਲੋਪੈਟਰਾ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਓਲੰਪੀਆ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਰਸਤੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੀਰੋਡੋਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅਰਸਤੂ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਭਗਤ ਧਰੁਵ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਡੋਹਡਲਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਤਾ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹੀ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਬਾਪ ਸੰਦਿਗਧ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਗੋਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੋਤਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੰਖਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਡਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਬੇਟਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਦ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 16-16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।